Good morning, everyone. So let me start. So we just see the last type of this unit. That is a what is the last type? Yes. What is the last type? Curve given by Cartesian equation. Okay. So write down that last type. Curve given by Cartesian equation. Curve given by Cartesian equation. Okay. So for Cartesian equation, the equation in terms of what? Y equal to f of x. Y equal to f of x, or function of xy equal to, or function of xy equal to 0. Function of xy equal to 0. Y equal to f of x, or function of xy equal to 0. Or sometimes the equation is x is equal to f of y. X is equal to f of y. So the theory is very important. 101%. There are the 3 questions on this. They depend on this theory. 3 or 4 questions. 50 पैकी 3 ते 4 क्वेश्चन, 3 तर फिक्स असतीलच, या थेरीवरती डिपेंड असतील. त्यामुळे थेरी खूप महत्वाची. थेरी म्हणजे कंपेअर टू त्याचे एक्झाम्पल पण आहे. ओके. सो फॉर ट्रेसिंग अ कर्व वी नीड अ फॉलोइंग पॉइंट. फॉर ट्रेसिंग कर्व of Cartesian equation, we need following point. We need following points. प्रत्येकाने आपला मोबाईल चार्जिंग ठेवा. प्रत्येकाने आपापला मोबाईल आज चार्जिंग ठेवा. चार्जिंग करून ठेवा. आज लाईट जाण्याची शक्यता आहे, दाट शक्यता आहे प्रत्येकाच्या ठिकाणी. 10 ते 4 आज पॉवर कट आहे. त्याच्यामुळे प्रत्येकाने आपापला मोबाईल हा चार्जिंग ठेवा. ओके. सो फर्स्ट, so following point, when you trace any curve, we need some point, we need some rule. So which rule we need? Which rule we need? Which rule we need? Yes. Symmetry. Okay, symmetry, very good. So first point is symmetry. So in general, we have seen that polar curve or Rhodes curve or parametric equation. In that, what do you use for tracing curve? What is the rule we apply? First is symmetry. Second is point of intersection, that is passing through origin or not. Okay. Then tangent at origin. Then third table. Fourth, asymptote if any. And fifth, find region of abscess. And in that we have find somewhere in dy by dx. Dy by dx. Same point here. First is symmetry. Second point, point of intersection. Point of intersection two way. One is at origin, whether the curve is passing through origin or not. And second point, tangent at the origin. Tangent at the origin. Tangent at the origin, that is also one point of intersection. One more, intersection with x-axis and y-axis. Intersection with x-axis or y-axis, or and y-axis. Baba x-axis and y-axis la kude intersect karto. This is second point of intersection. Then third point, special point on the curve. Special point on the curve. Fourth point, asymptote if any.
there are the two asymptote. One asymptote is parallel to x-axis and second asymptote parallel to y-axis. Then fifth, find dy by dx. So we find dy by dx at the after ending of symmetry. Okay, हा point आपण लवकर घेणार आहे. And sixth point, region of absence of the curve. Region of absence of the curve. Okay, so this is a sixth way to trace the curve. What is the first way? A symmetry. Second, point of intersection, origin, tangent at the origin, intersection with x-axis or y-axis, special point on the curve, asymptote, and find dy by dx. कसं सर एक काम करेंगे? हे जे point आहेत ना आपण ते point काढा फक्त. Okay, just write down. राहून मी काढतो. Clear? Hello. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Now we go to the theory part. Now we go to the theory part of this. So just we are see that theory part, rule one by one rule we are see. झालं सगळ्यांचं लिहून कुणी राहिलंय का? हॅलो. अरे कोणाचं राहिलंय का? पुढे जाऊ का? Yes, sir. Okay. The next part, rule first symmetry. Rule first symmetry. There are the rule first symmetry. Six way to trace this symmetry. कार्टेशियन मध्ये सगळ्यात मोठी आहे. पोलर इक्वेशन मध्ये किती टाइपचे सिमेट्री पाहिलं आपण? पोलर इक्वेशन मध्ये किती टाइपचे सिमेट्री पाहिलं आपण? ओके, तुम्हाला रिस्पॉन्स द्यायचं सुद्धा सगळे. 3 टाइप ऑफ सिमेट्री. फर्स्ट 3 types. First symmetry is symmetric about the initial line when theta equal to 0. Second symmetry is symmetric about the line symmetry about the line perpendicular to the pole, that is theta equal to pi by 2. And second, symmetric about the origin. Then next, parametric equation, we again see that two type of symmetry: symmetry about x-axis and symmetry about y-axis. And additional, we see the symmetry about the both axis. Okay, same here. Symmetry about x-axis, symmetry about y-axis, symmetry about both axes, symmetry about opposite quadrant, symmetry about the line y equal to x, symmetry about the line y equal to minus x. This is a type of symmetry. So first, symmetry about x-axis. The first symmetry we write down.
symmetrical about x axis. पहा एक्झॅक्टली अपोजिट घ्यायचं एक्स ऍक्सिस सिमेट्री चेक करण्यासाठी. ओके, if the equation of the curve is such that the power of y are even. बरोबर का मी काय म्हणतोय केअरफुली, द पॉवर ऑफ y आर इवन. एक्स ऍक्सिस सिमेट्री चेक करण्यासाठी पॉवर ऑफ y इवन असेल. एक्स चं काय घेणं देणं नाहीये, एक्स इवन असो किंवा ऑड असो, पॉवर ऑफ y इवन पाहिजे फक्त. ओके, थ्रू आउट इक्वेशन मध्ये पॉवर ऑफ y आर इवन एव्हरीवेअर, then curve is symmetrical about x axis. Okay, curve is symmetrical about x axis. Then we see the example. Suppose example is we can take, yes, anybody tell me the example where power of y is even. Y square is equal to 4x. बरोबर आहे, y square equal to 4x. थ्रूआउट इक्वेशन मध्ये y ची पॉवर काय रे, इवन आहे. इट इज सिमेट्रिक अबाउट x axis. So what is the curve? Curve is look like this. This is symmetric about what? Y axis. This is the curve. बरोबर आहे, आलं लक्षात? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. थ्रूआउट इक्वेशन मध्ये y ची पॉवर इवन पाहिजे तरच म्हणू शकतो इट इज कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x axis. एक्झॅक्टली अपोजिट. देन सिमेट्रिकल अबाउट y axis. सिमेट्रिकल अबाउट y axis. काय म्हणणार सिमेट्रिकल y axis साठी? हॅलो, y axis साठी काय म्हणणार आपण? सिमेट्रिक अबाउट y axis साठी कुठलं पाहणार? Yes. Power of x is 1. Okay, if the equation of the curve is such that the power of x is even, the power of x is even everywhere. पॉवर ऑफ काय पाहिजे आपल्याला? एक्स पाहिजे, ती इवन पाहिजे एव्हरीवेअर. देन द कर्व इज symmetrical about y axis. Exactly opposite. So what is the example we have considered? Example is x square equal to 4ay. x square equal to 4ay. थ्रूआउट इक्वेशन मध्ये x ची पॉवर काय पाहिजे? इवन पाहिजे. सो दिस इज द कर्व. सो x square equal to 4ay. y square equal to 4ax. पहा, इथे सिमेट्रिक अबाउट x axis आहे, सिमेट्रिक अबाउट y axis आहे. देन थर्ड पॉइंट सिमेट्रिकल अबाउट बोथ x and y axis. काय असेल रे? आता दोन्ही पण बोथ x and y axis साठी सिमेट्री असेल तर काय रे? यस, काय असेल? Both has a1 power. ओके, द पॉवर ऑफ x and y, the power of x and y both are even everywhere. ओके, एक्झाम्पल घ्यायचं ठरलं तर एक्झाम्पल सांगू शकता कोणी? यस, एक्झाम्पल सर्कल आहे, इलिप्स आहे. सो वी टेक द एक्झाम्पल ऑफ इलिप्स, बेटर वे. Ellipse. What is the example? X square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. So काढायला गेलं, so this is nothing but ellipse.
Okay, symmetric about both axes, x and y. Symmetric about both axes, x and y. Clear? Hello. Yes, Yes, sir. sir. This is three type of symmetry. आता symmetry पुढची पाहणार आहे symmetric about opposite quadrant. Symmetric about opposite quadrant, then symmetric about the line y equal to x and symmetric about the line y equal to -x. This is 6 type of symmetry we have checked. आता मॅक्झिमम एक्झाम्पलला एकच टाईपची सिमेट्री असेल किंवा काही एक्झाम्पलला 2 टाईपची सिमेट्री असेल. काही एक्झाम्पल सिमेट्री अबाउट एक्स ऍक्सिस पण असेल आणि काही एक्झाम्पल सिमेट्री अबाउट वाय ऍक्सिस पण असेल, म्हणजे बोथ ऍक्सिस असेल. ओके, पण मॅक्झिमम सिमेट्री ही एकच टाईपची असणार. क्लिअर? हॅलो. झाल्यावर सांगा, पुढे जाऊ आपण. चैतन्य 3 दिवस नव्हतं लेक्चरला. चैतन्य रोल नंबर 18. चैतन्य चैतन्य आहात का तुम्ही ते? Over, sir. लेक्चर होता चैतन्य. ओके. फॅन नाही लागतच नाही. फॅन लागतच नाही. तिकड लागतो कुठे फॅन तो. ते काढले की मी आधीच जबाबदारी घेतली की हे काढून टाकलं काय, स्विच काढले की आधी. परळी वैजनाथपासून बंद आहे. हा सकाळी मेश. हा पंढरपूर पण नाही आम्हाला सकाळी मेश आला म्हणून आम्ही. ओके. झालं, sir. You see the example now. Just to wait. Okay, so let us start. Then next symmetry number 4 is symmetric about opposite quadrant. 4 मागची सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रंट काय होते रे, कोणी रिपीट करू शकता का? आपण आय थिंक पॅरामीटर इक्वेशन मध्ये पाहिली होती. येस, सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रंट. ओके, असू द्या. Symmetric about opposite quadrant. Equation remains unchanged.
equation remains unchanged if x and y are changed to minus x and minus y. If equation remains unchanged, म्हणजे x चेंज कुठं करायचा मायनस एक्स ला आणि y चेंज कुठं करायचा मायनस वाय ला, तरी पण तुमचं इक्वेशन अनचेंज असेल. ओके, जरी तुमचं इक्वेशन काय असेल अनचेंज असेल सायमल्टेनियसली minus x and minus y simultaneously. ओके, म्हणजे एक्झाम्पल घ्यायचं ठरलं तर आपण एक्झाम्पल घेऊ y इक्वल टू एक्स क्यूब. हा, त्याच्यामध्ये काय पुट करणार मायनस वाय मायनस एक्स ब्रॅकेट क्यूब, म्हणजे एक्स इक्वल टू काय टाकणार मायनस एक्स आणि y इक्वल टू काय टाकणार मायनस वाय. इक्वेशन काय होतं रिफॉर्म इक्वेशन मायनस वाय इक्वल टू मायनस एक्स क्यूब. दिस मायनस मायनस गेट कॅन्सल. वी गॉट दॅट y इक्वल टू एक्स क्यूब. सो इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज. इक्वेशन चेंज होते का नाही. सो व्हाट इज ग्राफ ऑफ दिस curve? The graph of this curve is like this. So this is the graph of y is equal to x cube. This is symmetric about opposite coordinate. Yes? Hello? Yes, any problem? पुढे नेक्स्ट इज सिमेट्रिक अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रंट झालं. आता सिमेट्रिक अबाउट द लाईन y इक्वल टू x. व्हॉट इज द नेक्स्ट सिमेट्री? फिफ्थ वन. Symmetric about the line y is equal to x. Symmetric about the line y is equal to x. Okay. So equation remains unchanged. Equation remains unchanged. When x change to y and y change to x. Equation remains unchanged. Y equal to x असेल. The equation remains unchanged. x change ला y करायचा, y ला x change करायचा. ओके, म्हणजे असं होणार पहा f of xy इज इक्वल टू काय चेंज करायचं f of y बाय yx, म्हणजे x ला y पुट करायचं, y ला x पुट करायचा आहे. सो एक्झाम्पल घ्यायचं ठरलं तर आपण घेऊया cy इक्वल टू और xy इक्वल टू बेटर वे xy इक्वल टू c स्क्वेअर. पहा x ला y पुट करा y आणि x इक्वल टू y पुट करा, y इक्वल टू x पुट करा, म्हणजे काय होणार x इज इक्वल टू c स्क्वेअर. दिस इम्प्लाइज xy इक्वल टू c स्क्वेअर. इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज. त्याचा ग्राफ कसा असेल कोणी सांगू शकतं का? त्याचा ग्राफ कसा असतो कोणी सांगू शकतं का? कोणी सांगितलं तर मला सांगावंच लागणार आहे. सो ग्राफ इज लाइक दिस. दिस इज द ग्राफ ऑफ xy इक्वल टू c or c square. xy equal to c square. And last symmetry, sixth symmetry, symmetric about the line y is equal to minus x. Symmetric about the line y is equal to minus x. Okay, म्हणजे y इक्वल टू मायनस एक्स साठी फक्त काय करायचा, इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज. दिस इज ऍडिशनल सिमेट्री y इक्वल टू मायनस एक्स. इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज. हा थेरॉटिकल पार्ट साठी दिलाय फक्त, म्हणजे एमसीक्यू साठी. इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज व्हेन x change to minus y and y change to
y चेंज टू मायनस एक्स. ओके, म्हणजे कसं एफ ऑफ एक्स वाय असेल इक्वेशन कसं होईल एफ ऑफ मायनस वाय मायनस एक्स. तेव्हा तुमचं इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज असेल तर आपण त्यावेळेस म्हणू शकतो इट इज सिमेट्रिक अबाउट दी लाईन y इक्वल टू मायनस एक्स. ओके, पुढे जाऊ. हॅलो. 1 minute, sir. ओके. नाही नाही, फ्रंट पुढल्या लाईनला 2 नंबर पीसेस बसतात. पुढल्या लाईनला 2 नंबर पीसेस बसतात. तो चालू आहे. Hello, sir. ओके, झालंय. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इज Sir, ओव्हर. ते hello, sir. हा बोला कृष्णा, बोला. Sir, लास्ट सिमेट्रीसाठी ग्राफ कसा असेल? हा हा, एक मिनिट आहे. हा जो ग्राफ असणार आहे हा, आता मला सांग y इज इक्वल टू मायनस एक्स लाईन कुठून असणार आहे? ही लाईन y इज इक्वल टू एक्स, बरोबर आहे का? आणि ही लाईन काय असणार आहे? y इज इक्वल टू मायनस एक्स. म्हणजे जो काय ग्राफ काढायचा आहे, जो काय ग्राफ काढायचा तो सगळ्या कुठला काढणार आहे? ह्या लाईन साठी काढणार आहे. म्हणजे हे जर विचार केला आपण असा ग्राफ काढला तर व्हॉट इज दिस सिमेट्री? हा ग्राफ काय होणार? सिमेट्री अबाउट दिस लाईन y इक्वल टू मायनस एक्स, बरोबर आहे का? ओके, व्यवस्थित काढतो वाटलं असं परत. Yes, sir. कृष्णा, कळालं का? परत सांगू? हॅलो. No, sir. कळालं, sir. ओके ओके, झालंय का? पुढे जाऊ का? Yes, sir. पुढे जाऊ का? Yes, sir. रेस्ट ऑफ पीपल यस. Yes, sir. ओके. आताची पहिला पॉइंट संपला सिमेट्री. अर्धा तासामध्ये फक्त आपण सिमेट्री डिस्कस केली. दुसरा पॉइंट रूल 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. रूल 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. रूल 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन.
हॅलो, कॉलेजला आहे. हा बोला मामा. दोन नंबर दोन नंबर ते काय करा, पलीकडचं स्विच काढा. ते हा स्विच काढा. बटन बटन काढून उपयोग नाही, स्विच काढा फक्त. पलीकडून काढला लागतो, पलीकडून पुढून जाऊन. ओके, स्विच स्टार्ट. रूल नंबर सेकंड. रूल नंबर सेकंड इज अगेन काय सांगितलं मी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शनला 3 पॉइंट. पहिल्यांदा काय, whether the passing through origin or not. Origin. Find out whether the curve passes through origin. कसं चेक करणार whether the curve passes through origin or not? That is x आणि y च्या दोन्ही व्हॅल्यू काय असतील? 0 0 असतील. बरोबर आहे. त्यातला बी पॉइंट टँजंट टू दी ओरिजिन. बी पॉइंट काय, टँजंट टू दी ओरिजिन. मग टँजंट टू दी ओरिजिन काढण्यासाठी थोडासा वेगळा कन्सेप्ट आहे. पोलर इक्वेशन मध्ये आपण काय केलं तर r = 0 पुट केलता. त्यानंतर पॅरामेट्रिक इक्वेशन मध्ये काय केलं तर dy/dx काढलं होतं. ह्या ठिकाणी व्यवस्थित समजून घ्या. टँजंट टू दी ओरिजिन can be obtained by equating the lowest degree term in x and y. लोवेस्ट डिग्री टर्म इन एक्स अँड वाय. जी लोवेस्ट डिग्री असेल ती डिग्री टर्म घ्यायची. लोवेस्ट डिग्री टर्म इन एक्स अँड वाय टू 0. जर इक्वल टू असेल तर दोन्ही इक्वल टू करायचं. जर इक्वल टू नसेल तर इक्वल टू 0 करायचं. म्हणजे कसं पहा, एक्झाम्पल घ्यायचं ठरलं. लोवेस्ट डिग्री टर्म. आता मी एक्झाम्पल घेतोय. व्हॉट इज द टँजंट ऑफ दिस इक्वेशन? y³ 1 - x इज इक्वल टू x³. त्याला सिम्प्लिफाय जर करायला गेलं तर सिम्प्लिफाय कसं होणार? y³ - xy³ इज इक्वल टू x³. व्हॉट इज द लोवेस्ट डिग्री टर्म? थ्रू आउट द इक्वेशन? लोवेस्ट डिग्री टर्म. ह्याची डिग्री किती? 3. ह्याची डिग्री किती? 4. डिग्री किती? 3. तर थ्रू आउट इक्वेशन मध्ये लोवेस्ट डिग्री किती? 3 ची आहे. ते इक्वेशन उचलायचं. 3 ची आहे. बरोबर आहे. म्हणजे इक्वेशन काय उचलणार तुम्ही? हॅलो, इक्वेशन काय उचलणार तुम्ही? y³ is equal to x³. y³ is equal to x³. This implies x³. y equal to x is a tangent. आलं लक्षात? हॅलो. Yes, sir. ओके. आता हे दुसरं एक्झाम्पल घेऊ आपण. ay² इक्वल टू x टाइम्स x² प्लस y². x टाइम्स x² प्लस y². सो थ्रू आउट इक्वेशन काय झालं रे? त्याला सिम्प्लिफाय केलं काय होणार? ay² इज इक्वल टू x³ प्लस xy².
एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स वाय स्क्वेअर. मग मला सांगा थ्रू आउट इक्वेशन मध्ये लोएस्ट डिग्री किती आहे रे एक्स आणि वाय ची? 2. इथे किती आहे? 2 आहे. इथे किती आहे? 3 आहे. 2. इथे किती आहे? 3 आहे. त्यामुळे हे इक्वेशन नाही ना, कारण काही जण म्हणतील सर इथे एक्स इक्वल टू 1 आहे, घ्या. नाही, पण आपल्याला इक्वेशन काय करायचं, लोएस्ट डिग्री टर्म घ्यायचंय. सो वी गॉट दॅट लोएस्ट डिग्री टर्म इज वाय स्क्वेअर. सो जस्ट वी टेक दॅट दिस टर्म. सो कुठलं घेणार इक्वेशन आपण? हॅलो, कुठलं इक्वेशन घेणार? ay square is equal टू इक्वल टू, इकडे काय टर्म आहे का? नाही, इक्वल टू 0. म्हणजेच काय? वाय स्क्वेअर इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज y equal to 0. So y equal to 0 is a tangent. आलं लक्षात? हॅलो, Yes, sir. प्लस और मायनस वाय घ्या. प्लस और मायनस वाय. प्लस वाय घेतला काय आणि मायनस वाय घेतला काय, इक्वल टू 0 आहे. तरी दोन्हीचे आन्सर सेमच केले, y इक्वल टू 0. आलं लक्षात? हॅलो, अरे आलं का लक्षात? Yes, sir. ओके ओके. हा, जर इक्वल टू ए जर असतं तर काहीतरी फरक पडला असता. इक्वल टू ए जर असतं तर काहीतरी फरक पडला असता. सो दिस इज अ टँजंट. देन सी पॉइंट, इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस. हाऊ वी फाइंड इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस? आता एक्स एक्सिस आहे, हा जो एक्स एक्सिस आहे त्यावर इंटरसेक्शन करायचंय, म्हणजे काय झिरो पुट करावं लागेल रे? काय पुट? y equal to 0. For that y equal to 0, put y equal to 0. For that, put y equal to 0 in equation. We get value of x. We get value of x. Similarly, intersection with y axis. y axis ला कुठे इंटरसेक्ट करतोय ते काढण्यासाठी आपण काय करणार? इंटरसेक्शन विथ वाय ऍक्सिस काढण्यासाठी काय करणार? फॉर दॅट पुट x equal to 0 in equation. We get value of y. So this is the end of rule number 2. First rule symmetry, second rule point of intersection. In that again origin, then second tangent at the origin and intersection with x axis and y axis. Okay. रितेश किती वाजले? रितेश चव्हाण किती वाजले? ओके, पुढे जाऊ. Yes, sir. सगळ्यांचं झालंय? रिप्लाय करा. 1 minute, sir. ओके. झालं, sir. ओके, पुढे जाऊ. सगळ्यांचं नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 3, फाइंड dy by dx.
Rule 3. Find dy by dx. Find dy by dx. Okay. Find dy by. Rule 4. Special point on the curve. A very important special point on the curve. त्याच्यावरून तुमचा कर्व हा फिरतो. तुम्हाला कर्व ट्रेस करायला जरी विचारलं नाही एक्झाम मध्ये तरी तुम्हाला ह्याची थिअरी खूप महत्वाची. स्पेशल पॉइंट ऑन दी कर्व. ओके. सो इन दॅट 4 स्पेशल पॉइंट आहे पहा बरं का. इन दॅट वी चेक point where the tangent is parallel to either axis. So त्यातला पहिला पॉइंट. तर याच्यावरून तुम्ही जे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वरून पॉइंट जे काढले ते पॉइंट इथे यूज करायचे. इफ dy by dx हा जो dy by dx आहे ऍट दॅट पॉइंट कुठला पॉइंट जो काढला आपण xy इज 0. जर 0 आला तर आपण म्हणू शकतो देन tangent at xy is parallel to x-axis. बरोबर का. जर dy by dx equal to 0 ला तर tangent is parallel to x-axis. Second, if dy by dx at xy is equal to infinity, then tangent at xy is parallel to y-axis. Third, if dy by dx equal to पहा जर dy by dx जर पॉझिटिव्ह आला, dy by dx का आला पॉझिटिव्ह आला, पॉझिटिव्ह 1u 2u 3u एनी व्हॅल्यू नॅचरल नंबर आला पॉझिटिव्ह, then tangent at p makes tangent at p means tangent at that xy makes acute angle with x-axis. आणि जर fourth one dy by dx, if dy by dx at xy at that point is negative, then tangent at xy makes कुठला angle obtuse angle with y-axis, with x-axis. with x-axis. तर हे जे काय आहे आता सपोज तुमचा कर्व असा आलाय बरोबर आहे. हा तुमचा टँजंट आहे, तुमचा कर्व इथून पास झाला सपोज आणि तुमचा dy by dx का आला इन्फिनिटी, ह्या पॉइंटला इन्फिनिटी आला. मग हा कर्व इथेच थांबवायचा, इथे प्रेझेंट आहे, इकडून कुठे घेऊन जायचा. तर dy by dx काय इन्फिनिटी आला तर पॅरलल टू काय y ऍक्सिस आहे, पॅरलल टू y ऍक्सिस म्हणजे असा घेऊन जायचा बरोबर आहे, असाच घेऊन जा पॅरलल टू y ऍक्सिस. सपोज तो dy by dx का आला, झिरो आला, dy by dx का आला 0 आला, मग तो असाच टँजंट काय घेऊन जाणार इथे घेऊन जाणार. लक्षात. हॅलो, पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस. आला अंडरस्टँड. येस सर. बाबा त्याचं पुढे कुठे जाणार आहे तो ते काढायचंय. दॅट इज द स्पेशल पॉइंट ऑन द कर्व, व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. ओके, सो दिस इज रूल नंबर 4, स्पेशल पॉइंट ऑन द कर्व. राइट डाउन.
पुढे जाऊया, व्हॉल्यूम घ्या. रूल नंबर 4 झाला. रूल नंबर 5 काय रे? रूल नंबर 5 काय आहे? रूल नंबर 5 काय आहे? रूल नंबर 5 काय आहे? टेबल. टेबल नाही इथे रोहिणी, मी आधी सांगितलेलं आहे. कार्टेशियन कर हा थोडासा वेगळा आहे. काय आहे? पहिला सिमेट्री झालं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन झालं, स्पेशल पॉइंट ऑन दी कर्व झालं. आता काय? डीवाय बाय डी झालं. आता काय? एसिम्प्टोट आणि रिजन ऑफ ऑब्सेन्स. फॉरगेट या ठिकाणी टेबल येईल, फॉरगेट या ठिकाणी आणखीन कुठली गोष्ट येईल, फॉरगेट दॅट पोलर आणि रोज आणि पॅरामेट्रिक हे फॉरगेट करा. ते त्या ठिकाणी होतं, त्याच्यामुळे मी ते सिंपल आहे त्यामुळे ते आधी घेतलं मी. ओके, सो वी गो टू द नेक्स्ट. रूल नंबर 5 झालं सगळ्यांचं. रूल नंबर 5 मी आतापर्यंत आपले 6 पेजेस झाले. ते 6 पेजेस आपल्याला एका एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्यासाठी लागणार आहे. सो रूल 5 asymptote. Asymptotes. So find out asymptote if any. Find out asymptotes if any. मी asymptote किती प्रकार सांगितले तुम्हाला? हॅलो, आठवतंय का तुम्हाला? ऍट द इंट्रोडक्टरी लेक्चर मी सुरुवातीला घेतलं होतं परपेशनच्या स्टार्टला. किती प्रकारचे asymptote असतात? किती प्रकारचे asymptote असतात? Yes. So there are two asymptotes. There are two asymptotes. Two asymptotes of any curve. Yes. Anybody tell me what is the two asymptote? कुठले कुठले असते? Which is two asymptote? Yes. Hello. Asunda. First asymptote. Asymptotes parallel to x-axis. पहले asymptote का parallel to x-axis. पहले asymptote का parallel to x-axis आणि दूसरा asymptote का parallel to axis, y-axis. So to find asymptote म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलंय parallel to x-axis हे asymptote झाले आणि हा asymptote झाला. जेव्हा आपण स्ट्रेट लाईन कन्सिडर करतो त्यावेळेस सांगितलं तर these are nothing but asymptote. आता हे शिकवायचं आपल्याला, हे शिकायचंय. To find the equation of asymptote parallel to x-axis. इक्वेशन पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस असिम्प्टोट काढण्यासाठी इक्वेट पहा, एक्स ऍक्सिस साठी काढण्यासाठी लक्षात घ्या मी काय सांगतोय. इक्वेट टू 0. काय इक्वेट टू 0 करायचं? इक्वेट टू दी 0. काय इक्वेट करायचंय? द कोएफिशिएंट ऑफ highest degree term in x. The coefficient of highest degree term आहे त्या इक्वेशन मधली जी कोएफिशिएंट आहे, हायेस्ट डिग्री टर्मचं जो कोएफिशिएंट आहे ते इक्वल टू 0 करायचं. म्हणजेच एक्झाम्पल कन्सिडर केला तर एक्झाम्पल आपण कन्सिडर करू x² a + y. So to get that, जे सिम्प्लिफाय केलं y²
बी प्लस एक्स, ह्याला सिम्प्लिफाय केलं तर इक्वेशन कसं होईल? ए एक्स स्क्वेअर प्लस वाय एक्स स्क्वेअर बी वाय स्क्वेअर प्लस एक्स वाय स्क्वेअर. What is the coefficient of highest degree term in x? What is the coefficient of highest degree term in x? Highest degree term in x कुठली रे यातली? यातली कुठली आहे? यातली कुठली आहे? हायेस्ट डिग्री टर्म कुठली आहे x ची? एक्स स्क्वेअर ना. त्याचा कोइफिशियंट या ठिकाणी काय आहे? a. इथं मध्ये प्लस आहे, या ठिकाणी काय y आहे, इकडे काय आहे का? नाही, इक्वेट टू 0. So what is the asymptote? What is the asymptote? Y equal to minus a. This is the asymptote. आलं लक्षात? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And second, asymptotes parallel to y-axis कसं कॅल्क्युलेट करणार? हॅलो, asymptote parallel to axis कसं कॅल्क्युलेट करणार? ओके, इक्वेट काय करणार? इक्वेट टू 0, इक्वेट टू 0 the coefficient of highest degree term in y. म्हणजे कन्सिडर करायला एक्झाम्पल गेलं तर हेच वरती एक्झाम्पल कन्सिडर केलं, त्याचा असिम्प्टोट काय झाला रे? पॅरलल टू ऍक्सिस चा. हॅलो, व्हॉट इज द कोएफिशिएंट ऑफ हायेस्ट डिग्री टर्म इन y? B plus X is equal to 0. equal to 0. So what is the equation? X equal to minus b is the asymptote. किंवा दुसरं एक्झाम्पल घ्यायचं ठरलं, दुसरं एक्झाम्पल वाटलं तर y square into 2a minus x is equal to x cube. What is the coefficient of higher degree term in y? 2a minus x equal to 0. लक्षात घ्या, x equal to 2a. हा पॅरलल टू y ऍक्सिस म्हणल्यावर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ नेहमी x इक्वल टू येणार, आणि हा पॅरलल टू x ऍक्सिस म्हणणार इक्वेशन नेहमी x y इक्वल टू येणार आहे. प्रत्येक इक्वेशनला असिम्प्टोट असतील असं नाहीये. आलं लक्षात मी काय म्हणलो? प्रत्येक इक्वेशनला असिम्प्टोट असतील असं नाहीये, काही इक्वेशनला असिम्प्टोट येत नाहीये. ओके. And rule number last, rule number 6, region of absence. Region of absence. Find out region of absence. Find out the region where curve is present or not. Present or not. Okay. So this is the sixth rule to trace the curve. This is the sixth rule to trace the curve. पहा, आपलं परत 2:30 वाजता लेक्चर आहे. 2:30 वाजता आपण लेक्चर मध्ये काय करूया? याचे बाबा की कसं आहे, हे कसं आहे बाबा, कशा प्रकारे हे असिम्प्टोट निघतील, कशा प्रकारे रिजन ऑफ अबसेन्स निघेल, कशा प्रकारे टँजंट निघेल, कशा प्रकारे फेशियल पॉइंट निघेल, कशा प्रकारे सिमेट्री निघेल, ते आपण चेक करूया. आलं लक्षात? Yes, sir. Okay, okay, very good. So we see the example later on in the next lecture. Okay. झालं सांगा मला. झालं सांगा मला.
झालं? हॅलो. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we stop here. 10:29 is there. Next stop is waiting for our lecture. So just 29. एका मिनिटात आपलं लेक्चर संपतंय. सो झालं असेल, ज्यांचं झालं असेल त्यांनी लेफ्ट व्हा, ज्यांचं राहिलं असेल त्यांनी थांबा.